Hello, my dear friend. Welcome. In this today's lecture, we will continue the lecture on unit number second, and this is going to my lecture number 4 and fourth part of unit number second, that is directing. So let's see in the meaning of directing. First point, that is it is the process of instructing, guiding, communicating, inspiring, motivating, and supervising the employees to achieve the predetermined goals of an organization. So with the help of such first point, it is clear that directing, it is said to be process. Okay, in this process, the manager, there is an important role from the manager. The manager who instruct, guide, and oversee the performance of the workers. It means performance of the all over employees. For which purpose? To achieve their goal. So in short, we say that it is described as a providing guidance to the workers is doing work. So my dear students, in the directing, there is a important role, that is the from manager who provide the every type of instruction, guidance, tips, or also maintain the communication, motivate the employees. All these things managed by the manager. Then after, it is considered as continuous managerial process that goes on throughout the tenure of the organization. It means directing, it is a continuous process. It is not one time process, because the tenure of the organization, I mean till the continuity of the organization. So directing, that is important, that is ongoing. So for that purpose, it is considered as continuous managerial process. Then after, some philosophers refer as direction, that is life spark of an enterprises. It means try to understand what is the importance of direction in the organization, because some philosophers explain this. It means direction, that is considered as life spark of every enterprises, to every entrepreneur, to every businessman. So with the help of this, in short, I want to say that director is the person who shows the correct path as well as guides to the employees for solving their any problems in the businesses. Then after, directing, it is a considered as soul of management function. This is a heart of management function, because all these other function of management, it means if there is a proper direction from the managers, then there is a importance related to other function of management. If there is no any proper direction, other function, that is considered as nil. तर विद्यार्थ्यांनो, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की डायरेक्टिंग किंवा हा जो आपला मॅनेजमेंटचा फंक्शन आहे चौथा, तो डायरेक्टिंगचा अर्थ काय होऊ शकतो. मी आज या लेक्चरमध्ये मराठीमध्ये एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करते आहे, कारण की बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांची डिमांड आहे की एक्सप्लेन अदर लँग्वेजमध्ये देखील करा. तर त्याची रिक्वेस्ट आल्यामुळे मी प्रयत्न करते. तर समजून घेण्याचा प्रयत्न करा आणि जिथे कोणाला काही शंका असतील तर तेही विचारा. तर डायरेक्टिंगचा अर्थ काय होतो ते पहा. जनरली जी काही मॅनेजमेंट करतो, त्या मॅनेजमेंटमध्ये डायरेक्टिंगला आपण म्हणतो निदर्शन. म्हणजे हा अतिशय महत्त्वाचा टप्पा असतो. म्हणजे थोडक्यामध्ये व्यवस्थापनेमध्ये डायरेक्शन हा त्याचा हर्ट समजला जातो, तो सोल समजला जातो. ओके, का? कारण की या प्रक्रियेमध्ये जो की व्यक्ती मॅनेजर आहे, मॅनेजरचा रोल काय यामध्ये, तो व्यक्ती म्हणजे मॅनेजर हा बिझनेसमधल्या एम्प्लॉईजला एका प्रकारचं मार्गदर्शन करतो, त्यांच्याशी संपर्क साधतो,
त्यांना सूचना देतो, प्रोत्साहन देतो, प्रेरणा देतो आणि त्यांचं जो काही ध्येय ठरवलेला आहे तो ध्येय पूर्णसाठी प्रयत्न करतात. त्याला आपण म्हणतो डायरेक्टिंग. ओके, म्हणजे डायरेक्टिंग म्हणजे थोडक्यात काय, मॅनेजरने दिलेल्या सूचना मार्गदर्शनाप्रमाणे कार्य केलेले कार्य करणाऱ्या एम्प्लॉईज यासाठी ज्या काही महत्त्वाच्या बाबी असतात त्याला आपण डायरेक्टिंग म्हणतो. ओके, त्यानंतर आपण आणखीन काय म्हणू शकतो की डायरेक्टिंग ही सतत करायची क्रिया आहे, म्हणजे कंटिन्युअस मॅनेजर प्रोसेस. काय, कारण की जी काही बिझनेस आहे, बिझनेस जोपर्यंत आपला आपण सुरू ठेवणार म्हणजे लास्ट मोमेंटपर्यंत आपल्याला डायरेक्टिंगची गरज असते. म्हणजे तुम्ही आज एम्प्लॉईजला डायरेक्शन करतो, उद्या नाही, अशा प्रकारचं चालत नाही. डायरेक्शन हे जोपर्यंत तुमचं बिझनेस आहे, तुमच्या डेली ॲक्टिव्हिटीजमध्ये प्रत्येक शेड्यूल ठरवत असताना तुम्हाला डायरेक्टिंगची गरज असते, प्रॉपर डायरेक्शनची आवश्यकता असते. म्हणून याला काय म्हणलेलं आहे, कंटिन्युअस मॅनेजरियल प्रोसेस. ओके, त्यानंतर आपण काय म्हणलेलं आहे की काही जे काही विचारवंत आहेत त्यांच्या मतानुसार त्यांनी डायरेक्शन म्हणजे काय सांगितलेलं आहे, लाईफ स्पार्क ऑफ अँड एंटरप्राइजेस. म्हणजे याचा अर्थ काय असतो की एखाद्या संस्थेचा जीवनदीप. म्हणजे एखादी संस्था जर आपल्याला सक्सेसफुली रन करायची असेल, तर यशस्वीरित्या चालवायची असेल, तर तिथे योग्य प्रकारचं डायरेक्शन असणं आवश्यक आहे. ओके, so then after our next point related to directing, that is definition. In this definition, first point, that is according to Theo Heyman. Theo Heyman defined the definition by this way: direction consists of the process and techniques utilizing in issuing instructions and making certain that operations are carried out as planned. Okay, it means whatever may be planned as per the business, that can be or such process or such technique utilized as per the instruction, and they try to put such operation in the businesses. That is the definition defined by the Theo Heyman. ओके, म्हणजे थोडक्यामध्ये थियो हेमन काय म्हणण्याचा प्रयत्न करतोय की जे काही तुम्ही प्लॅन केलेलं आहे त्या प्लॅनप्रमाणे सर्व काही होते की नाही, म्हणजे बिझनेसमध्ये आपण करतोय का नाही ते पाहण्यासाठी जी काही सूचना दिली जातात त्या सूचनांची प्रक्रिया आणि जे काही तंत्र वापरली जातात त्याला आपण डायरेक्टिंग म्हणतो, डायरेक्शन म्हणतो. ओके, डायरेक्शन दॅट इज कन्सिस्ट विथ प्रोसेस अँड टेक्निक्स that can be utilized in issuing the instruction and making certain operation that are carried out as per the plan. Okay, then after second one, according to Ernest Dell, he defined directing is what to be done and in what manner through detecting the procedure and policies for accomplishing standards. Okay, it means according to Ernest, he defined directing that is what to be done in what manner through the detecting the procedures and policies for which purpose, for accomplishing standards. ओके, म्हणजे थोडक्यामध्ये अर्नेस्ट डेल काय म्हणतात की कार्यक्षम पद्धतीने गुणवत्ता मिळण्याची प्रक्रिया आणि धोरणे यांचे स्वरूप ठरवणे आणि त्यांची आखणी करणे म्हणजेच काय, डायरेक्टिंग. Okay, so with the help of these two definition, I think there is no any doubt. Then after our next point, that is importance of directing. In this first point involved, that is initiate action. Initiate action, it means in this case the initial procedures, initial act. Okay, so in the directing functions we supposed to activate the plan, that is with the help of employees. Okay, it means every action that is starts through the timely direction as per according to time duration they can try to act. Okay, so for that purpose, in this case, proper instructions given by the managers to their subordinates, to their employees while completing their tasks. There is an important role of the manager who directs to the subordinates about what to do, how to do, when to do,
and also see that their instructions are properly followed by the subordinates or employees or not. That is referred as initiate action. Okay, in short, in the initiate action there is a completely direction from the managers to their subordinates. Subordinates means nothing but the assistants or junior employees. Okay, पहा, पहिला आपला इम्पॉर्टन्स काय सांगतोय, इनिशिएट ॲक्शन म्हणजे कृतीला कव्हर करणे. म्हणजे याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की कोणताही बिझनेस असेल तर त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने एखादी जी काही प्लॅन आहे ती प्लॅन करण्याची प्रक्रिया जी असते त्याला आपण डायरेक्शन म्हणलेलं आहे. ओके, आता हे प्रत्येक प्लॅन करत असताना त्याची योग्य वेळेला डायरेक्शन मिळणं आवश्यक आहे. ओके, म्हणजे आता यामध्ये काय केलं जाते, आपण पाहतो की बिझनेसमध्ये अनेक एम्प्लॉईज असतात, ते त्यांचं काम करत असतात, पण कशानुसार करत असतात, त्यांना हायर ॲथॉरिटीजने दिलेल्या डायरेक्शननुसार. म्हणजे जे की हाय लेवल किंवा टॉप ॲथॉरिटी असतात ते काय करतात, त्यांच्या खालच्या दर्जाच्या व्यक्तींना म्हणजेच ते ज्युनियर एम्प्लॉईज असतील, असिस्टंट असतील, यांना योग्य ते गायडन्स करतात, त्यांना मार्गदर्शन करतात आणि त्यानुसार ते एम्प्लॉय काय करतात, ते कार्य करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे थोडक्यामध्ये काय, मॅनेजर्स त्या एम्प्लॉईजला काय करायचं आहे, कसं करायचं आहे किंवा केव्हा करायचं आहे किंवा काय करण्यासाठी काय काय करावं लागेल, ज्या काही सूचना दिल्या जातात त्या सूचना व्यवस्थित पाळत आहेत का नाही, या सर्व प्रकारची प्रोसिजर्स ही करण्यासाठी आपल्याला डायरेक्टिंगची आवश्यकता असते. ओके, देन आफ्टर आवर सेकंड पॉईंट, integrates efforts. Okay, integrates efforts means there is a combination of whatever may be efforts put by the all people of the organization. Okay, so for the integration of the effort there is a need of communication. Okay, it means in the direction there is an important element, that is communication, and it helps when there is a value of the efforts of all employees and the departments. It means when all the department of the organization or when all the employees of the organization maintain the proper communication between them. Okay, means for the integration of effort, when it is possible, when there is a good leadership and when there is a effective communication. Okay, it means in short, when integrate efforts is possible only with the help of persuasive leadership and effective communication. With the help of these two things it is beneficial to the organizational goals. Okay, इंटिग्रेट एफर्ट्सचा अर्थ काय असतो, प्रयत्नांचं एकत्रीकरण. म्हणजे बिझनेसमध्ये तुम्ही जे काही प्रयत्न करतायत, जे काही व्यक्ती प्रयत्न करतात त्या व्यक्तींनी एकत्र असणं आवश्यक आहे. ओके, आता आपण बिझनेस पाहतो, बिझनेसमध्ये एक व्यक्ती काम करते का, नाही, तर तिथे काय असतो, अनेक व्यक्तींचं गट असतो, अनेक व्यक्ती असतात, अनेक एम्प्लॉईज असतात जे एकत्रितरित्या काम करतात. आता हे काम करत असताना फक्त काम नाही तर त्यांच्यामध्ये एका प्रकारचं कम्युनिकेशन असणं आवश्यक आहे. कम्युनिकेशन म्हणजे काय, जे की तुम्ही कार्य करताय ते एकमेकांशी कम्युनिकेट करणं आवश्यक आहे आणि त्या कम्युनिकेशनच्या माध्यमातून जे काही अचीव करायचं आहे ते अचीव करण्यासाठी त्यांना मदत होते. ओके, म्हणजे थोडक्यामध्ये जेव्हा यामध्ये जे काही आपण प्रयत्न करतो ते प्रयत्न करत असताना सर्वजण एकत्रित असतील आणि सर्वांकडे इफेक्टिव्ह लिडरशिप असेल, योग्य प्रकारचं कम्युनिकेशन असेल, तर तेव्हा आपल्याला आपल्या बिझनेसचं जो काही ध्येय आहे तो पूर्ण करण्यासाठी मदत होते. ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन. व्हॉट इज मीन बाय मीन्स ऑफ मोटिवेशन? It means in this case, first of all, manager try to identify the potential and abilities of their employees. Okay, this is an important things because while directing the subordinates, their opinions also considered by the higher level. Okay, and also with the help of such activities, manager motivates them by way of providing the other facilities.
that is some financial or some non-financial. Okay, because most of the time this is a essential. Employees can be motivated from their work with the help of such incentives. That incentives may be some financial or some non-financial. Okay, financial, that is to given the bonus, more salary, etc. And non-financial means providing the some perks, other facilities, etc. This is important. It means this is considered as boost for the morale of subordinate. It means in short, it increase the capacity of working of the organization. So for that purpose, with the help of such thing, director motivates to the employees. Okay, मेन्स ऑफ मोटिवेशनचा अर्थ काय होतो, याला म्हणतात आपण प्रेरणेचे साधन. म्हणजे एम्प्लॉईजला प्रेरणा देण्यासाठी आपण काय त्यांना मोटिवेट करण्यासाठी काय काय करू शकतो. ओके, आता आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे की एखादा व्यक्ती एखाद्या ठिकाणी काम करत असेल तर त्याला मोटिवेट कशाप्रमाणे मिळू शकतो. एक तर पहिल्यांदा आपण त्यांना म्हणतो की त्यांना योग्य प्रकारचं रेम्युनरेशन दिलं जात असेल, योग्य प्रकारची सॅलरी असेल तर तो मोटिवेट होतो. आणि दुसरी पद्धत आहे की जर समजा त्याला ते काम करत असताना वेगवेगळ्या प्रकारचे फॅसिलिटी दिली जात असतील, म्हणजे समजा एखादी ऑफर त्याला देणे, ओके, किंवा एखादी दुसरी कोणती तरी फॅसिलिटी देणे जेणेकरून त्याला त्या कामातून आनंद मिळू शकतो. म्हणजेच आपण थोडक्यामध्ये काय म्हणतो की एखादा एम्प्लॉई कार्य करत असताना त्या कार्यामधली तत्परता त्याला वाढवण्यासाठी, त्याला मोटिवेट करण्यासाठी अशा प्रकारच्या इन्सेंटिव्स देणं आवश्यक आहे आणि ते देण्याचं कार्य बिझनेसमध्ये केली जातं. ओके, त्यानंतर आहे इट मीन्स नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज प्रोव्हाइड स्टॅबिलिटी. ओके, इन शॉर्ट व्हॉट इज मीन बाय स्टॅबिलिटी, दॅट इज स्टेट ऑफ बीइंग स्टेबल. ओके, सो स्टॅबिलिटी अँड बॅलन्स, that is important for the long term survival of the business in the market. Okay, so for that purpose this can be brought by the managers with the help of different elements of the direction function. Okay, it means when manager put the different elements with the help of direction. Which type of elements that are important for maintaining stability? That is the leadership, communication, provision, supervision and motivation. Okay, it means such type of tools or elements used by the manager for providing the direction, which helps to maintain the more stability in the businesses for the longer duration. Okay, प्रोव्हाइड स्टॅबिलिटी म्हणजे काय सांगतोय, त्याला आपण थोडक्यामध्ये काय म्हणतो की बिझनेसमध्ये स्थिरता असणे, बिझनेस जो आहे तो आपला स्टेबल राहणे. आता त्यासाठी आपल्याला कशाची गरज आहे, आता कोणताही बिझनेस आहे तर तो आपण एका दिवसासाठी करतो का, एका वर्षासाठी करतो का, नाही. तर तो बिझनेस आपण अधिक कालावधीसाठी कसं चालवू शकतो त्यासाठी यामध्ये आपण प्रयत्न करतो. आता यामध्ये प्रयत्न करत असताना मॅनेजरची काय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे किंवा मॅनेजर काय करतो की त्याचा बिझनेस अधिक कालावधीसाठी मार्केटमध्ये टिकून राहण्यासाठी काही एलिमेंट्सचा वापर करतो. म्हणजे कोणत्या एलिमेंट्सचा वापर करतो, इथे 4 एलिमेंट्स मी आता तुम्हाला सांगितले. म्हणजे योग्य प्रकारची लीडरशिप असेल, कम्युनिकेशन असेल, सुपरविजन असेल, मोटिवेशन असेल. ओके, म्हणजे या मदतीने, या एलिमेंटच्या मदतीने तो त्यांच्या एम्प्लॉईजबरोबर चांगल्या प्रकारचं कम्युनिकेशन करतो, त्यांना सुपरविजन प्रोव्हाइड्स करतो, मोटिवेट करतो आणि लीडरशिप मेंटेन केली जाते, ज्यामुळे बिझनेसमध्ये आपल्याला त्याच्यामध्ये स्टॅबिलिटी आणि बॅलन्स हे दोन्ही मेंटेन करण्यासाठी मदत होते. ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज कोपिंग अप विथ दी चेंजेस. ओके, what is meant by coping up with the changes? Coping up, this is a word. In short, try to understand what is the meaning. That is
to deal this successfully with a difficult situation. It means whatever may be situations come in the business organization or at the time of handling different situation in the businesses, there is a need to adopt some changes or to deal with such condition, that is referred as coping up. Okay, so in the environment or in the businesses, there may be number of reasons, a number of conditions which can be directly or indirectly affect on the businesses. How it is? Because most of the time we observe that government change their policies. Okay, then after there is a changes in the consumers demand, there is also changes in the consumer preferences, that is likes, dislikes, etc. Okay, and the changes of such thing directly adverse effect on the business organization. Okay, so for that purpose there is a need of to deal with all these situations in the businesses with the successfully. Okay, so for that purpose, with the help of motivation, proper communication and leadership, the employee try to clearly understand the nature of changes in the market, and also they can give their positive outcome for adopting the whatever may be changes in the organization. Okay, पहा, कोपिंग अप विथ चेंजेसचा अर्थ काय होतो. तर याच्यामध्ये काय म्हणतो आपण थोडक्यामध्ये, जे काही बदल होतात त्याला सामना करणे किंवा जे काही बदल आहेत ते स्वीकारणे. ओके, आता आपण पाहतो की कोणताही बिझनेस असेल ते करत असताना हे जे काही सोसायटीमध्ये बिझनेस केले जातात किंवा मार्केटमध्ये जेव्हा आपण टिकून राहायचं म्हणतो तेव्हा अशा प्रकारची बदल तर होतात. म्हणजेच बदल कोणती होतात की आपण सर्वजण अनुभव घेतो की गव्हर्मेंटची काही पॉलिसीज असतात, गव्हर्मेंट त्याच्यामध्ये अचानक बदल करतो किंवा आपण सर्वजणच काय कस्टमर आहोत, आपल्या सर्वांनाच माहिती की अचानक आपली जी डिमांड आहे ती बदलते, आपली चॉईस बदलते, आपली लाईक्स डिसलाईक्स म्हणजेच आपले प्रिफरन्स चेंज होतात. ओके, मग याचा सगळ्यात मोठा परिणाम कशावर होत असेल तर तो होत असतो बिझनेसवरती. ओके, तर मग या केसमध्ये बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये कोणताही बिझनेस करत असताना कशाही प्रकारची बदल जर मार्केटमध्ये झाली तर त्या बदलांचा परिणाम बिझनेसवरती होता कामा नये. त्यासाठी एम्प्लॉईजना मोटिवेट करणे ही डायरेक्शनची संकल्पना आहे किंवा डायरेक्शनमध्ये महत्त्वाची आहे. त्यांच्यामध्ये योग्य कम्युनिकेशन करणं आणि लीडरशिप मेंटेन करणं हे गरजेचं आहे, जेणेकरून एम्प्लॉईजला हे समजू शकतो की अशा प्रकारची बदल होऊ शकतात आणि ती बदल झाली तरी पॉझिटिव्ह वेने त्याचा बदलाव कसं करू शकतो यासाठी त्यांनी प्रयत्न करणं आवश्यक आहे, जेणेकरून कसल्याही प्रकारचा दुष्परिणाम हा बिझनेसवरती होणार नाही. ओके, देन आफ्टर अवर 6th point, that is effective utilization of the resources. Okay, effective utilization of the resources means proper use of the resources. Okay, in the direction there is involvement of duties and responsibilities to everyone. It means in the direction process they allot each and every work to every employees. It means in short, what are the duties, what are the responsibilities that are allotted to the everyone. Okay, so with the help of proper instruction from the directors, from the managers to the employees, they should try to avoid the wastage. Okay, there is no any chance for the duplication of the efforts. Why? Due to the allocation of the duties and responsibility. Okay, then after they also provide the guidance to the subordinates, means for example how to use the machines, material, proper use of the money, then after manpower, etc. Means in short there is a fully proper guidance to the employees how to utilize the resources. Okay, so for that purpose, as a result, it helps in
reducing the cost and increase the profit ratio. Okay, that is the effective utilization of resources. Okay, पहा इफेक्टिव्ह युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस काय म्हणतो आहे, त्याचा अर्थ काय होतो, जे काही रिसोर्सेस आहेत त्याचा योग्य प्रकारात वापर करणे. ओके, आता आपण पाहिलेलं आहे की डायरेक्शनमध्ये जो काही डायरेक्टर आहे किंवा जो काही मॅनेजर आहे तो काय करतो आहे की जे काही एम्प्लॉईज आहेत त्या एम्प्लॉईजला त्यांची कामं अलॉट केलेली असतात. अलॉट केलेले असतात म्हणजे एखादा व्यक्ती असेल त्याची ड्युटी काय, त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्स व्यक्तीची ही आहे, वाय व्यक्तीला ही आहे, म्हणजे अशा प्रकारची डिस्ट्रीब्युशन केली जातात. ओके, म्हणजेच थोडक्यामध्ये इथं एखाद्या व्यक्तीला दिलेलं काम हे दुसऱ्या व्यक्तीला दिलं जात नाही, म्हणजे डुप्लिकेशन आपल्याला इथे दिसून येत नाही. ओके, त्याच नंतर ही जी काही एम्प्लॉईज आहेत त्या एम्प्लॉईजला जी काही रिसोर्सेस आहेत ती रिसोर्सेस कशा प्रकारे वापरायची याच्याबद्दल त्यांना गायडन्स केलं जातं. म्हणजे मॅनपॉवर असतील, मशीन्स असतील, मटेरियल असतील, हे सर्व प्रकारची रिसोर्सेस कशा प्रकारे वापरायची यासाठी दिलेला गायडन्स. त्यामुळे इथं कसल्याही प्रकारचा रिसोर्सेसचा दुरुपयोग होत नाही. म्हणजेच थोडक्यामध्ये काय होतं, त्याची काय मदत होते, आपल्याला कॉस्ट कमी होते आणि प्रॉफिट वाढण्यासाठी मदत होते. ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज क्रिएट्स टीम स्पिरिट. ओके, first of all try to understand what is meant by team spirit. Okay, team spirit means work well together. In the corporate sectors, this is makes enable to the all employees come together and to complete their tasks. Okay, so for that purpose, with the help of direction, they mainly focus on the motivating to their subordinates for the group work, for the group efforts. Okay, so in every business organization, such group efforts which is very important. Okay, without team spirit, without group effort, no one business organization go on well. Okay, it means for the success of organization there is a group effort or team spirit which is very important. Okay, so for that purpose, the role of the managers as a director, as a managers, which is important to guiding and to motivating the employees for reason that is to complete their predetermined goals. ओके, तर क्रिएट टीम स्पिरिटचा अर्थ काय, म्हणजे थोडक्यामध्ये आपण काय म्हणतो, जे काही बिझनेस ऑर्गनायझेशन असतील त्यामध्ये सर्वांनी एकत्रित येऊन काम करणे. ओके, म्हणजे टीम स्पिरिट म्हणजे काय, जो काही ग्रुप आहे त्या ग्रुपनी एकत्रित येणे आणि त्यांचं ते जे काही काम आहे, जे काही टार्गेट आहे ते पूर्ण करणे. आता बिझनेस आहे म्हणल्यानंतर एखादा व्यक्तीच बिझनेस हा सक्सेसफुली रन करू शकतो का, नाही. तर बिझनेस चालवण्यासाठी आपल्याला काही व्यक्तींची गरज असते, म्हणजे एका ग्रुपची आवश्यकता असते, ज्या ग्रुपमध्ये ज्या व्यक्तींनी सगळे मिळून काहीतरी कष्ट घेतले पाहिजेत, तर त्या कष्टाचा परिणाम त्या बिझनेसचा यश मिळवण्यासाठी होऊ शकतो. ओके, म्हणजे थोडक्यामध्ये काय म्हणू आपण की कंपनीचा किंवा बिझनेसचा जो काही डायरेक्टर आहे तो डायरेक्टरनी त्यांची भूमिका काय, म्हणजे काय केलं पाहिजे किंवा एम्प्लॉईजला आपलं टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी कशा प्रकारची सूचना दिली पाहिजे किंवा त्यांना कसं डायरेक्ट केलं पाहिजे यासाठी तिथं डायरेक्टिंगची आपल्याला गरज असते. ओके, देन आफ्टर 8 point explores capability of individuals. Okay, means in this case there is a need of to explore the, to develop the capability, or in short we say that potentials of the individuals. So such direction helps to identify and utilize their ability for which purpose, for the best performance. And when it is possible, by way of encouraging, by way of motivating, it means in short just like a leader. Okay, what is the role of leader? Leader just motivate the persons,
they provide the proper direction, proper guidance, etc. So in the business organization, when we want to increase the potential or capability of the individuals or peoples, etc., there is a need of the to encourage more and more and to motivate to them. 8 काय म्हणतो आपला, एक्सप्लोर कॅपेबिलिटीज ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स. म्हणजेच काय, व्यक्तींमधील क्षमता ओळखणे. व्यक्तींमध्ये म्हणजे आता बिझनेसमध्ये अनेक एम्प्लॉईज आहेत, अनेक इंडिव्हिज्युअल्स वर्कर असतात. त्यांच्यामध्ये कशा प्रकारची कॅपेबिलिटी आहे किंवा त्यांची कोणती पोटेन्शियल आहे ते ओळखणं आपल्याला आवश्यक आहे. ते कसं आवश्यक आहे, आता एखादा व्यक्ती आहे तर त्याला कोणत्या गोष्टीमध्ये आवड आहे, तो कोणतं काम हा चांगल्या प्रकारचं करू शकतो किंवा त्याला एखादी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलेली असेल तर ते पूर्ण करण्यासाठी आपण स्वतःहून त्याला कसं प्रोत्साहित करू शकतो, हे सर्व कसं पॉसिबल आहे, डायरेक्शनने. म्हणजेच बिझनेसमध्ये जो काही डायरेक्टर आहे त्या डायरेक्टर्सनी त्या इंडिव्हिज्युअल वर्कर्सला मोटिवेट करायचं, त्यांना एनकरेज करायचं, की थोडक्यामध्ये आपण काय म्हणू शकतो, किंवा त्यांना पॉझिटिव्ह वेनी तो जो काही काम दिलेलं आहे ते पूर्ण करण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त करणे. त्याला म्हणतो आपण एक्सप्लोर कॅपेबिलिटीज ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स. ओके. Then after, increase efficiency level. What is the increase efficiency level? It means, in short, to increase their performance level, or they just try to focus on to give their best. Okay, so in this case, guidance and motivation, this is important, that is given by the managers to the subordinates, and that is obviously effect on the to increase their level best. Okay, so the sprint spirit is created by manager as well as proper techniques of supervision that is used. Being as a leader, it means director or a manager, he should try to create such type of stream spirit and also use the some techniques of the supervision. So as a result, it works as a positive and result into developing the efficiency level of whole organization. Okay, means in short, how the level of efficiency increase in the business organization? With the help of positive working system, with the help of maintaining team spirit, group efforts, and by way of providing guidance and motivation. Okay, तर आपण याला काय म्हणतोय, थोडक्यामध्ये जे काही तुम्ही काम करतात किंवा कार्य करतात त्याच्यामध्ये वाढ करणे. ओके, आता कोणताही एम्प्लॉई असेल तर तो त्याची कार्य करण्याची क्षमता कधी वाढू शकते. आता फॉर एक्झाम्पल समजा आम्ही टीचर आहेत, टीचरचं त्याचा जो काही टीचर म्हणून रोल आहे तो रोल आधी त्याने पूर्ण करण्यासाठी केव्हा करू शकतो, जर समजा त्यांना त्यांच्या इन्स्टिट्यूशनकडून मोटिवेशन मिळत असेल, इन्स्टिट्यूशन त्यांना एनकरेज करत असेल, तर त्यांची काम करण्याची इच्छा काय होते, वाढत जाते. त्याचप्रमाणे बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये देखील त्या एम्प्लॉईजला जर बिझनेसकडून म्हणजेच मॅनेजर्सकडून, डायरेक्टर्सकडून फुल सपोर्ट असेल, फुल मोटिवेशन असेल, फुल गायडन्स असेल, तर त्यांची इफिशियन्सी काय होते, म्हणजे काम करण्याची क्षमता काय होते, वाढते. आणि जेव्हा काम करण्याची क्षमता वाढते तेव्हा बिझनेसचं प्रॉफिट देखील वाढण्यासाठी मदत होते. ओके. देन आफ्टर, कोऑपरेशन. In every organizational activities there is a necessary, that is cooperation. Okay, it means more for the smooth functioning of business organization, cooperation is necessary. Okay, and it should be created by who? That is nothing but manager. Okay, it means in the director or manager, that is from top level to bottom level of management. It means directors maintain the all type of system related to businesses. It means top to bottom all this activity created by the director. Okay, so for that purpose, proper cooperation between the different levels in a group, that is important. Okay, then healthy cooperation and teamwork, higher efficiency level, all these things which is important for the attainment of goals. Okay, लास्ट पॉईंट काय म्हणतो आपलं, कोऑपरेशन, म्हणजेच आपण त्याला काय म्हणतो, सहकार्य. ओके, आता बिझनेस आहे, ऑर्गनायझेशन आहे,
त्याच्यामधले डेली ॲक्टिव्हिटीज जर आपल्याला चांगल्या प्रकारे पार पाडायचे असतील तर एकमेकांना सहकार्य करणं आवश्यक आहे, म्हणजे एकमेकांना कोऑपरेट करणं आवश्यक आहे. आता जर समजा आपण असं कन्सिडर केलं की हायर लेवल ॲथॉरिटीज आहेत, त्यांनी त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी बघावं, हे लो लेवलचे आहेत, त्यांनी त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी बघावं, अशा प्रकारचं चालत नाही. तर एकमेकांना कोऑपरेट करणं आवश्यक आहे. तर म्हणजे टॉप लेवलच्यानी मिडल लेवलला कोऑपरेट करणे, मिडल लेवलच्यानी लो लेवलला कोऑपरेट करणे, म्हणजे अशा प्रकारची कोऑपरेशन्स असणं आवश्यक आहे, जेणेकरून बिझनेसमध्ये कंटिन्युटी मेंटेन राहते आणि त्यांची इफिशियन्सी वाढवण्यासाठी मदत होते. ओके. Then after our last point, that is conclusion. Okay, so my dear friends, with the help of these points it is clear that directing considered as heart of management process. It means in short, directing which is very important in the all activities of the businesses. Okay, generally in the human body, heart considered as important because why? What is the function? That is pumping the blood to all parts of body, which makes the parts function. Okay, like that way direction helps to the subordinates to perform their best as per their abilities and to also create the healthy environment. So like that way direction is important. Okay, so by this way it is clear that important function of management. In the management process, which function considered as soul or heart? That is nothing but directing. Directing, it is the soul or heart of management process. Okay, म्हणजे थोडक्यामध्ये मला वाटतं असं विद्यार्थ्यांना की हा पॉईंट क्लिअर झालेला असेल. म्हणजे आपण जे काही मीनिंग पाहिलं, डेफिनेशन पाहिलं किंवा इम्पॉर्टन्स, यानुसार आपण थोडक्यामध्ये डायरेक्टिंगबद्दल काय म्हणू शकतो की जे काही मॅनेजमेंट प्रोसेस असेल त्या मॅनेजमेंट प्रोसेसमधला सर्वात महत्त्वाचा घटक जर असेल तर तो आहे डायरेक्टिंग. ओके, आता जनरली आपण जी ह्युमन बॉडी आहे त्यामध्ये आपला जो हार्ट असतो तो अतिशय महत्त्वाचा असतो. का असतो? कारण की आपले जे अदर पार्ट्स आहेत ते पार्ट्स व्यवस्थितरित्या कार्य होण्यासाठी त्यामध्ये ब्लड पंपिंग करण्यासाठी आपल्याला कशाची गरज असते तर ते आहे हार्टची. ओके, म्हणजे थोडक्यामध्ये हार्ट जर आपलं व्यवस्थित वर्क करत नसेल तर ती बॉडी काय असते? कम्प्लिटली डेड. ओके, तर त्याचप्रमाणे जर समजा बिझनेस ऑर्गनायझेशनमध्ये डायरेक्शन नसेल, योग्य प्रकारचं कृती करत नसतील तर त्या बिझनेसला काही अर्थ आहे का? नाही. म्हणजे थोडक्यामध्ये बिझनेसमध्ये मॅनेजमेंट करण्यासाठी डायरेक्शनची गरज आहे, ज्यामुळे प्रत्येकांची ॲबिलिटीही सुधारू शकते आणि त्यामुळे बिझनेसमधला एन्व्हायरमेंट हा चांगला मेंटेन करू शकतो. ओके, so by this way all points related to that is directing complete. If you have any doubts about any points, that is planning, organizing, staffing, directing, then also ask me. Okay, bye.